السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمل جنون کی ایپیسوڈ نمبر 103 کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے محل کے عقبی حصے میں بلو پین پر سفید وی نیک پہنے ہوئے تھا، جس پر وہ گرم جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ چمکتی دھوپ بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی رشنا کھڑی تھی، زرد سوٹ پر سیاہ شال اوڑھے ہوئے، ایک طرف ابراہیم یونیفارم میں ملبوس پسٹل ہاتھ میں لیے چوکنا انداز میں کھڑا تھا۔ ابراہیم کے علاوہ ڈیول کا کوئی گارڈ ادھر نہیں تھا۔ رشنا سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈیول اور ابراہیم گرم جیکٹس فل گرم کپڑوں میں ملبوس تھے۔ سردی لگ رہی ہے سنہری ڈال؟ ڈیول نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رشنا نے اس بات میں سر ہلایا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ڈیول مسکراتے ہوئے اپنی جیکٹ اتارنے لگا۔ وہ اپنی جیکٹ رشنا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ رشنا بری طرح سٹپٹائی تھی۔ لونا، سنہری تتلی، تم لکی گرل ہو۔ ڈیول اتنی مہربانی کسی پر نہیں کرتا۔ اگر کسی پر میں مہربانی کروں تو بدلے میں مجھے اس سے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اور رشنا کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے زومائنی انداز میں مسکرایا۔ رشنا کے گال لمحوں میں سرخ ہوئے تھے، نازک بدن کانپنے لگا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے نگاہیں چکا گئی تھی۔ تم گھبراؤ مت سنہری آنکھوں والی لڑکی، ڈیول کی زندگی میں آئی تم پہلی لڑکی ہو جسے ڈیول کبھی نہیں چھوئے گا۔ وہ اس کے گھبرانے پر گہرا مسکرایا تھا۔ لو جیکٹ، وہ نرم لہجے میں بولتے اپنی جیکٹ رشنا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ رشنا نے اسے جیکٹ تھامی۔ گڈ گرل، اتنا ملائمت بھرا لہجہ کہ رشنا کو غش آنے لگتا، مگر اس انسان کی نرمی میں کتنی تباہی تھی وہ جانتی تھی۔ پہنو نا، وہ ہنسا تھا۔ رشنا کی رنگت فک ہوئی، اسے تو اب رونا تھا۔ رشنا نے گھبراتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ابراہیم سپاٹ چہرے کے ساتھ ویسے ہی کھڑا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا۔ ڈیول رشنا کو نکھیوں سے دیکھتے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ رشنا سانس روکے ڈیول کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم میرا خاص آدمی ہے سنہری جھیل، جن سے محبت کرتا ہوں ان پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، اور تم میری کچھ نہیں لگتی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی سرخ ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے نگاہیں چکا گئی تھی۔ تم اتنا سرخ کیوں ہوتی ہو؟ اتنی شرمیلی لڑکی تم کبھی نہیں رہی۔ زرمش کو جیل میں ڈالنے کے لیے تم نے کتنے پروٹیسٹ کیے، سب میں نے دیکھا ہے۔ کیسے چیخ پور پورا میڈیا سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ایک لڑکی چاہے کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ مس زی کے بارے میں میں بہت غلط لفظ بول گئی تھی۔ کتنی مشکل سے میں نے برداشت کرتا تھا۔ تم نے خود ہی مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ رشنا کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ آنکھیں چپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے بہت ڈرتی ہو نا؟ وہ اس کی طرف ذرا سا جھکا۔ رشنا کی سانسیں اٹکی تھی۔ ذرا چھوٹا لفظ تھا جو وہ محسوس کرتی، وہ وہی جانتی تھی۔ وہ دائیں طرف دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ ڈیول کے حکم پر رشنا نے آنکھیں مینچ لی۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں، وہ خشک لہجے میں بولا۔ رشنا نے اسی لمحے آنکھیں میچی آنکھیں کھولیں۔ نیلی اور سنہری آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا۔ وہ مسکرایا تھا اور رشنا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں یہ سب بھول بھی جاؤں تو اس نیلی آنکھوں والے آدمی کو نہیں بھول سکتی۔ اس کی ہنسی، اس کی نیلی آنکھیں میرے لیے کسی نائٹ میئر کی طرح ہے۔ مجھے جتنا اس سے ڈر لگتا ہے اتنی ہی اس سے نفرت بھی ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے دیکھتے ہنس رہا تھا، بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ رشنا کی سماعتوں میں ہی اپنے ہی لفظ گونج رہے تھے۔ اس سیلن زدہ ڈارک روم میں سب سے زیادہ نفرت اسی نیلی آنکھوں والے انسان سے ہی تو کی تھی۔ اب وہ اس کی دنیا میں تھی۔ خوف، ڈر، دہشت، اسی کا نام تو ڈیول تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتی رہو۔ 10 منٹ تک تم پلکیں نہیں چپکاؤ گی۔ 10 منٹ سے پہلے تم نے پلکیں چپکائیں تو میں سمجھوں گا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھ سے نفرت کرنا آسان ہے مگر محبت کرنا مشکل۔ پھر ڈیول کا کمرہ اور تم۔ وہ اس کی طرف جھکے گہ رہا تھا۔ رشنا کی سانسیں مزید اٹک گئی تھیں۔ 10 منٹ سنہری تتلی۔ وہ جھکتے ہوئے اپنی آنکھیں رشنا کی آنکھوں کے قریب لے آیا تھا۔ رشنا کو نیلی آنکھوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈیول کی سانسوں کی تپش اس کے لبوں پر بکھرنے لگی۔ ڈیول کی ہائٹ فزیک کے سامنے وہ نازک سی گڑیا دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایک دیو تھا جس کے حصار میں وہ قید ہو چکی تھی۔ رشنا نے اپنی آنکھیں پھیلائیں اور 10 منٹ سے پہلے کسی صورت آنکھیں نہیں چپک سکتی تھی۔ اتنی آنکھیں کھولو گی تو پھٹ جائیں گی۔ کیوں خود کو ہرٹ کرتی ہو؟ لڑکیاں خود کو ہرٹ کریں مجھے پسند نہیں۔ لڑکیوں کے معاملے میں ڈیول کا دل بہت نازک ہے۔ وہ گردن کھجاتے مسکراتے ہوئے بولا، کیا کروں پھر؟ رشنا روحاسی ہوئی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ وہ آنکھیں خطرناک حد تک کھولے ہوئے تھی، پلکیں چھپکنے سے ڈر رہی تھی۔ ہم یہ گیم نہیں کھیلیں گے۔ اگر میں نے پلکیں چھپک دیں تو تم مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میری محبت تم جیسی نازک لڑکی سہن نہیں کر پائے گی۔ بے حد جنونی ہوں میں۔ وہ کہتے سیدھا کھڑا ہوا۔ رشنا کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ یہ گیم نہیں جیت سکتی تھی۔ ان نیلی خطرناک آنکھوں میں وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہم کوئی اور گیم کھیلیں گی؟ اس کی بھاری آواز پر رشنا کا
रुआ रुआ खौफ से साकत हुआ था। वो डेविल के गेम इस तरह खतरनाक होते थे। डेविल ने गर्दन तिरछी करते इब्राहिम को इशारा किया था। वो सर हिलाते चला गया था। कोट पहनो। डेविल के लहजे में सड़पन था। रुशना ने रोबोटिक अंदाज में हाथ में पकड़ा गर्म कोट पहना था। डेविल की मखसूस खुशबू रुशना की सांसों में घुली थी, मगर अगले ही लम्हे इसकी सांसें फिर से अटक गई थी। इब्राहिम 2 अदद सफ़ेद और स्याह रंग के खूंखार भेड़ियों के साथ आ रहा था। रुशना ने सरासीमगी से डेविल की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। भेड़ियों के करीब आते ही वो पंजों के बल बैठते इन्हें प्यार करने लगा था। इन्हें प्यार करो सुनहरी डॉल। गर्दन उठाते रुशना से कहा, न नहीं। वो अपने कदम पीछे की जाने बढ़ा गई। पास आओ सुनहरी तितली। डेविल ने अपने हाथ पर रुमाल लपेटते हाथ रुशना की तरफ बढ़ाया था। रुशना ने खौफ से जर्द होते अपना हाथ डेविल के हाथ में दिया। वो इसे अपनी तरफ खींच चुका था। रुशना इसके करीब घुटनों के बलान गिरी थी। घुटनों पर चोट आई थी। वो करा कर रह गई थी। डेविल के अंदाज में वो इन सफ़ेद और स्याह रंग के भेड़ियों पर हाथ फेर रही थी। इनके खूंखार दांत देखते रुशना का खून खुश्क था, मगर डेविल का हुक्म मानना ही था। वो अपना हुक्म मानने वालों के साथ क्या सलूक करता था वो इतने दिनों से 12 मरतबा अपनी आंखों से देख चुकी थी। गुड, तुम एक बहादुर लड़की हो। वो रुशना के एक एक्ट पर इसे इम्प्रेस नजर आ रहा था। मिस जीके से नहीं, कहीं ज्यादा बहादुर हो। इनफैक्ट तुम बिल्कुल भी मिस जीके की तरह नहीं हो। मैंने तुम्हें बहुत कम रोते देखा है। मिस जीके तो बात बात पर रोती थी। वह गर्दन फेरे इसकी तरफ देख रहा था। रुशना की बदन की कपकपाहट को वो देख नहीं पा रहा था। यह जानबूझकर नजरअंदाज किए हुए था। रुशना का बदन वाइब्रेट पर लगा हुआ था। पेशानी पसीने से तर थी। बहुत जल्द तुम्हें पसीना आ जाता है। तुम्हारे टेस्ट होने चाहिए। कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं? डेविल के लबों पर सफाक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए रुशना की पेशानी से रुमाल से पसीने के कतरे चुनने लगा। अच्छा, इसका नाम ऐश है और इसका नाम वुल्फ ऑफ डेथ है। ऐश फीमेल वुल्फ है, बहुत शरीफ है। ये वुल्फ ऑफ डेथ है, बिल्कुल शरीफ नहीं, क्योंकि ये मेल है। वो बुलंद वबांग कहकर लगा गया था। खौफ ही खौफ, दहशत ही दहशत, मेरे कितने ही गार्ड्स को चीर फाड़ दिया था इसने, मगर मुझे और इब्राहिम को कुछ नहीं कहते। रुशना खौफ से सर इस बात में हिलाते इन भेड़ियों का तारुफ सुन रही थी। क्या तुम इनके साथ खेलोगी सुनहरी तितली? डेविल ने मुस्कुराते हुए पूछा। रुशना ने इसे भीगी निगाहों से देखते सर नफी में हिलाया। क्यों डरती हो, मैं हूं ना। डेविल ने रुशना को प्यार से पुचकारा था। प्लीज। रुशना के खुश्क लब थरथराए थे। सुनहरी आंखें गेली हुई। लेट्स स्टार्ट। वो अनजान बनते कहते खड़ा हुआ। रुशना भी किसी रोबोट की मानिंद खड़ी हो चुकी थी। रहम की उम्मीद इस डेविल से नहीं थी। इब्राहिम ऐश और वुल्फ ऑफ डेथ के गर्दन में बंधे पट्टे उतार रहा था। रुशना की सांसें बंद हुई थी। वो अपने कदम पीछे की जाने बढ़ाने लगी। सुनहरी तितली, ऐसे मत करो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मेरा गुस्सा सहन नहीं कर सकोगी, बेहद नरम लहजे में कहा। रुशना ठहर गई और फूट फूट कर रोती। मिस जीके की तरह हरकतें कर रही हो तुम। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था। वो कहते कहते अपने दूसरे हाथ पर भी रुमाल लपेट रहा था। रुशना के करीब आया। रुशना की गर्दन में लिपटी शाल उतारी। रुशना खौफ से मजीद जर्द हुई थी। डेविल ने इसके सर पर शाल उड़ाते इसकी गर्दन में मफलर की तरह लपेटी। भागते हुए शाल कहाँ संभाली जाएगी, ऐसे लोग ही तो संभालोगी। परफेक्ट। वो इसे गहरी निगाहों से देखते बोला। रुशना के सुनहरी बाल अब कमर पर बिखरे नजर आ रहे थे। वो गर्म कोट में मलबूस थी। शाल को गर्दन और सर पर लपेटे हुए थे। मिस जी के बाल तुम्हारे जैसे नहीं थे। तुम्हारे बाल बेहद खूबसूरत है। मगरबी और मशरकी इम्तिजाज, सिल्की सुनहरी बाल जैसे गोल्ड हो। डेविल ने इसके चेहरे के गिर्द बिखरे बालों की लटों को देखते कहा। रुशना ने इसी लम्हे अपने बालों को लटों और शॉल के अंदर छुपाया था। वो हंसने लगा था। जब लड़कियां खुद को छुपाती हैं, मैं इन्हें खोजने के लिए बेताब हो जाता हूँ। डेविल की आवाज़ भारी और सरगोशी नुमा हुई। रुशना ने खफ से सुर्ख पड़ते इब्राहिम की तरफ देखा, जो किसी रोबोटिक अंदाज में खड़ा था। मेरे गार्ड्स मेरे रोबोट हैं, मेरे खरीदे हुए रोबोट। इब्राहिम मेरा स्पेशल आदमी है, मगर है मेरा गार्ड। इनकी फिक्र मत करो, ये ना देखते हैं ना सुनते हैं, सिर्फ मेरा हुक्म मानते हैं। रुशना के छपकाए बिना इसे सुन रही थी। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, गुनाहों से लिथड़ी वो स्याह दुनिया जहाँ सब जायज़ होता है। यहाँ जो डर जाए वो मर जाता है। खौफ करेंसी है, जितना ज़्यादा खौफ इतनी ज़्यादा ताकत। डेविल ने ऊंचा बोलते हुए आसमान की तरफ देखा। रुशना की आंखें भी बेख्तियार ऊपर की जानिब उठी थी। स्याह रंग का हेलीकॉप्टर इनके सरों पर ही उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर के पंखे की वजह से रुशना की शॉल इसके सर से सरक गई थी। इसके सुनहरी बाल हवा से लहराने लगे। हेलीकॉप्टर से डॉलर्स की बारिश हो रही थी। डेविल हंस रहा था। रुशना खौफ से जामद हो चुकी थी। सामने से डेविल के दर्जनों गार्ड्स आ रहे थे। वो आज रो नहीं रहे थे। पैसा चीज़ ही ऐसी है, मौत का खौफ भुला दे तो डेविल क्या चीज़ है। डेविल ने गर्दन तिरछी करते रुशना को आंख मारी।
2 मिनट है तुम लोगों के पास, जितने डॉलर्स इकट्ठे कर सकते हो कर लो। जिसने भी 2 मिनट से 1 सेकंड की ताखीर इसे मौत मिलेगी, डेविल ने हुक्मिया लहजे में कहा। इब्राहिम के अलावा सभी गार्ड्स पागलों की तरह नोट इकट्ठे कर रहे थे। हेलीकॉप्टर नोटों की बारिश करता ही जा रहा था। रुशना की आंखें फटने को थी। यह हिस्सा डॉलर से भर चुका था। इतना पैसा देखकर वह हैरान थी। डेविल ने रुशना को आंख मारते अपनी कलाई इसके सामने की, जहां चमकते आंखों को खैरा करने वाली हीरों की घड़ी बंधी थी। 2 मिनट का वक्त मुकम्मल हो चुका था। रुशना मुजस्सम हो गई थी। डेविल के गार्ड्स अभी तक पैसे इकट्ठे कर रहे थे। चारों तरफ से गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। डेविल के तमाम गार्ड्स ढेर हुए पड़े थे। रुशना खौफ से चीख भी ना सकी थी। जिन पैसों के लिए वो पागल हो रहे थे, अब इन सब के खून से पैसे वो रंगीन हो चुके थे। घबराओ मत सुनहरी आंखों वाली लड़की, ये सब इसी काबिल थे। जो पैसे के लिए डेविल के हुक्म को नज़रअंदाज कर दें, वो डेविल के वफादार कभी नहीं हो सकते। डेविल की दुनिया में बेवफाओं के लिए कोई जगह नहीं। डेविल सर लहजे में गुर्राया। रुशना ज़मीन पर बेजान सी बैठती चली गई थी। डेविल हंसता ही जा रहा था। आसमान से नोटों की बारिश अभी भी हो रही थी। रुशना आसमान की तरफ देखते रो रही थी। वो किस दुनिया में आखिर सांस ले रही थी। डेविल को कोई हरा नहीं सकता था। मौत भी डेविल को ना हरा सकी। वो फिर से वापस आ गया। पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वो बाहें फैलाए आंखें मूंदे कह रहा था। रुशना फूट फूट कर रोती थी। डेविल हंसता ही जा रहा था। रुशना रोती ही जा रही थी। वो रोती ना तो खौफ से इसके असाब शल हो जाते। वो अब चीख चीख कर रो रही थी। वो हंसना बंद कर चुका था, मगर रुशना चीख चीख कर रो रही थी। उठाओ इन लाशों को, लड़की है, डर गई है, डेविल हुक्मिया लहजे में बोलते। रुशना के सामने पंजों के पल बैठा। अपने आंसू मत जाया करो इन लोगों के लिए जो कुत्ते की मौत मर गए हैं। इनके पास दिल नहीं था। इनके जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी थी। कितने गुनाह किए तुम सोच भी नहीं सकती। जहन्नुम में जलेंगे ये। रुशना ने आंसुओं में शिद्दत आने लगी थी। डेविल ने आसमान की तरफ देखा, जहां हेलीकॉप्टर इनके पंखों की गूंज अब भी फिजा को चीर रही थी। नोट मुसलसल गिर रहे थे। मेरे करीब आओ सुनहरी तितली। इसने हाथ बढ़ाया, मगर नरमी सिर्फ आवाज में थी, गिरफ्त में नहीं। रुशना ने नफी में सर हिलाया। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये सब नहीं सह सकती। ये सब हकीकत है सुनहरी तितली। ही डेविल इसके करीब आ गया। रुशना हरकत भी ना कर सकी थी। यहाँ जिंदा रहने के लिए इंसान को पत्थर होना पड़ता है। तुम नाजुक हो मगर कमज़ोर नहीं। कमज़ोर लड़कियां मेरी दुनिया में एक दिन भी नहीं बचती। और तुम। वो लम्हे भर रुका। रुशना के बहते आंसुओं के करीब उंगली रखी। आंसू का कतरा रुमाल में जज्ब हुआ। तुम डर कर भी टूटती नहीं, इसीलिए तुम यहाँ हो। तुमने सब मार दिए, सब। क्यों? रुशना ने हिचकियों में भरे लहजे में कहा। क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड है। यहाँ वफादारी खरीदी नहीं जाती, मनवाई जाती है। मेरे सामने हुक्म टूटे तो सांस भी टूटेगी। ये कानून है, मेरा कानून। डेविल ने आसमान से गिरते डॉलर की तरफ देखा। ये पैसा इनकी मौत नहीं, इनकी पहचान है। वो पैसों के गुलाम थे, और जो पैसे के गुलाम हो वो डेविल के वफादार नहीं हो सकते। मैं इनकी मौत से रत्ती भर गमगीन नहीं हूँ, मगर तुम। वो कहते खामोश हुआ था। रुशना की भीगी आंखों में झांका। तुम इन्हें देखकर नहीं रो रही हो, तुम अपने अंजाम का सोचकर रो रही हो। तुम समझ चुकी हो मेरी दुनिया कितनी शफाक है। मैं मर जाऊंगी अगर ये सब रोज देखना पड़ा तो। रुशना हिचकियों के साथ कह उठी। नहीं मरोगी। यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हूँ। तुम डर सकती हो मगर मर नहीं सकती, क्योंकि तुम अभी मेरी कहानी में जिंदा हो, और मेरी कहानी अभी खत्म होने वाली नहीं। वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। लाशें उठाओ, खून धुआओ, जमीन साफ करो। और धबो दहाड़ा इब्राहिम फौरन आगे बढ़ गया। इसी लम्हे इसके हुक्म की तामील होने लगी। डेविल के इशारे पर हेलीकॉप्टर अब नीचे उतर रहा था। डेविल के इशारे पर वो भी खड़ी हो गई थी। टांगें शल थी, मगर डेविल हुक्म दे तो मानना तो था ही। तुम्हें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है? डेविल ने रुशना की तरफ देखते सर महरी से पूछा। रुशना ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। भागो। डेविल के हुक्म पर रुशना ने उलझन भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। ऐश और डेथ ऑफ वुल्फ तुम्हारे पीछे भागेंगे। अगर तुम इनसे बच गई तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। वो पुरस्कारियत से मुस्कुराया। तुम वैशी हो जेके। रुशना हजियानी चीखी थी। खौफ से इसका रुआं रुआं कांप रहा था। यहाँ मुझे कोई इस नाम से नहीं पुकारता। ना मैं अपनी पिछली पहचान याद रखता हूँ। मैं सिर्फ डेविल हूँ, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का अजीम शैतान। वो अपने लबों पर उंगली रख गया था। रुशना इसकी नीली आंखों में देखते सांस रुक गई थी। इसकी आंखें सर्द बर्फीली थी। ये नीली आंखें किसी नाइटमेयर से कम न थी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। डेविल ने अपनी रिस्ट वॉच पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। रुशना मुजस्सम बनी खड़ी रही। इसकी टांगें शल थी। वह हरकत करने से कासिर थी। डेविल ने अपने खूंखार भेड़ियों की तरफ निगाह दौड़ाई। वो गुर्राते हुए रुशना की तरफ बढ़े। रुशना डेविल की चौड़ी पुश्त के पीछे जा छुपी थी। इसकी हाई नेक वो पीछे से दोनों हाथों से जकड़ गई थी।
میں نے تمہیں ابھی تک نہیں چھوا، تم مجھے کیسے چھو سکتی ہو؟ وہ رشنا کی طرف پلٹا تھا۔ رشنا خف سے سرخ ہوتے نگاہیں چکا گئی تھی، بدن خوف سے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ بھاگو ورنہ میرے بھیڑیے تمہیں چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ مدہاڑا تو رشنا بدحواس ہوتے اسی لمحے بھاگنا شروع ہو چکی تھی۔ ڈیول کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ڈیول نے ابراہیم کو اشارہ کیا۔ وہ اس کے اشارے پر ان بھیڑیوں کے گردن پر پھر سے پٹے باندھنے لگا تھا۔ ڈیول کی سیاہ رنگ کی سپورٹس کارزن سے اس کے قریب آ کر رکی۔ ڈیول کا گارڈ اترا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کار کی چھت اوپن تھی، اونلی 2 سیٹر کار تھی۔ ڈیول کا کار سٹارٹ کرتے رشنا کے پیچھے دوڑنے لگا جو بنا مڑے تندو تیز بھاگتی جا رہی تھی۔ کئی ایکڑ پر پھیلا محل کا حصے میں گھنے درخت، سیاہ تارکول سے لپٹی سڑکیں تھیں جو کہاں کہاں جاتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تمام پرائیویٹ سیٹس کا مالک صرف ڈیول تھا۔ شراکت اسے ذرا پسند نہ تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے رشنا بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی شال اس کی گردن سے لپٹی تھی۔ زرد کپڑوں پر وہ ڈیول کی گرم جیکٹ پہنے ہوئی تھی۔ سنہری بال الجھے سے کمر پر لہرا رہے تھے۔ ابراہیم ان خونخوار بھیڑیوں کو پٹے سے جکڑے ڈیول کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ رشنا نے سانس لیتے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ڈیول نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا، انگوٹھے اور انگلی سے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ رشنا کی سہمی نگاہیں بھیڑیوں پر اٹک گئی تھیں۔ وہ پھر سے تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ یہ کتنی اوسم ہے ابراہیم، بنا کہے ہر حکم مانتی ہے، ڈیول نے ابراہیم کو دیکھتے ہنستے ہوئے کہا۔ ابراہیم سپاہ چہرے کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ڈیول نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ رشنا بھاگتے بھاگتے ہانپ چکی تھی۔ وہ ٹھوکر لگنے سے منہ کے بل گری تھی۔ ڈیول نے اسی لمحے گاڑی روکی تھی۔ رشنا نے اٹھتے ہوئے گلابی آنکھوں سے ڈیول کی طرف نگاہ کی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا، اشارے سے اسے بھاگنے کا کہا۔ وہ اسی لمحے پھر سے بھاگنا شروع ہو چکی تھی۔ ڈیول کی کار اس کے پیچھے پیچھے آہستگی سے بڑھنے لگی۔ 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے۔ رشنا بھاگ رہی تھی، ابراہیم بھی پیچھے 2 گھنٹوں سے بھاگ رہا تھا۔ اس سردی میں بھی وہ پسینے سے تر تھا۔ ان بھیڑیوں کی خونخوار گراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈیول کو رشنا پر ذرا ترس نہ آ رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر رحم طلب نگاہوں سے ڈیول کی طرف دیکھتی۔ وہ گہرا مسکراتا، رشنا روتے ہوئے پھر سے بھاگتی۔ وہ ہنسنے لگ جاتا۔ یہ کھیل تو بہت مزے کا تھا۔ خوبصورت لڑکی کو ستانے کا الگ ہی مزہ تھا۔ پہلی بار یہ کھیل کھیلا تھا۔ وہ بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رشنا نے رکتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اسے سب کچھ گھومتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس لمحے چکراتی ہوئی گرتے بے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ڈیول کی کار بھی رک چکی تھی۔ ابراہیم بھی گہرے سانس لیتا رک چکا تھا۔ ڈیول مایوس تھا۔ رشنا کو ابھی مزید کھیلنا چاہیے تھا۔ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں، وہ مان چکا تھا۔ ڈیول گاڑی سے اترتے ہوئے رشنا کی طرف بڑھا۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں ابراہیم۔ وہ رشنا کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے گردن جھکائے افسوس کر رہا تھا۔ پانی لاؤ، ڈیول نے ابراہیم کو دیکھتے حکم دیا۔ ابراہیم نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالتے ڈیول کی طرف بڑھائی۔ ڈیول نے پانی رشنا کے چہرے پر گرایا۔ پانی سر اور چہرے پر گرا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ رشنا نے آنکھیں کھولتے اپنے سامنے جگہ کو دیکھا اور اسی لمحے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ پیچھے کو گھسٹتے سہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیول نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، رشنا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آریان کی وجہ سے۔ اب یہ مت کہنا میں مرد کی طرح اس سے بدلہ لیتا۔ میں نے اس سے بہت بار بدلہ لیا ہے، اسے بے حد نقصان پہنچایا، مگر کیا کروں؟ مجھے سکون نہیں ملا۔ تم آخری ہتھیار تھی، مگر ازلان گدھا کہیں کا آریان کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ تم میرے پاس ہو۔ رشنا حیرت سے پلکیں جھپکائے بغیر اسے سن رہی تھی۔ ازلان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر آریان کو خبر ہوتی وہ اب تک شاید اس جہنم سے چھوٹ جاتی۔ اسے ازلان پر بے حد غصہ آیا تھا۔ تمہیں بھی اس گدھے پر غصہ آ رہا ہے نا؟ ڈیول نے رشنا کی سنہری آنکھوں میں غصے کی جھلک دیکھتے پوچھا تھا۔ رشنا نے اسی لمحے اس بات میں گردن ہلائی۔ دیکھا ابراہیم، اسے بھی میری طرح اس گدھے پر غصہ آ رہا ہے۔ غلطی ہو گئی 2 نمبر ایجنٹ کو چھوڑ کر۔ گدھا، جاہل، نکما۔ ڈیول دانت پیستے بولا۔ گدھا، بغیرت، جاہل، نکما، 2 نمبر ایجنٹ۔ رشنا بھی اسے گالیاں دیتے رو رہی تھی۔ ڈیول کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ ابراہیم بے حد معصوم ہے، ہماری دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جلدی ہی اسے چھوڑ دیں گے۔ رشنا نے آنسو صاف کرتے آج سے ڈیول کی طرف دیکھا جو آسمان کی طرف دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ امید ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سنہری آنکھیں خواہ مایوس ہو جاتی تھی۔ آریان کو سبق سکھائے بغیر وہ کیسے رشنا کو چھوڑ سکتا تھا؟ وہ پھر سے رشنا کو دیکھنے لگا جو اب تھوڑا تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر یقین کر چکی تھی۔ ڈیول کو پھر سے ہنسی آئی تھی۔ اس کی دنیا میں بھلا سچ کا کیا کام؟ سنہری آنکھوں والی لڑکی انٹرسٹنگ تھی اور یہ بات وہ مان چکا تھا۔ میں خود بھی بتا سکتا ہوں آریان کو سنہری ڈول، مگر مجھے یہ آنکھ مچولی پسند آئی ہے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ دیکھو کب تک یہ کھیل چلتا ہے۔
کتنے لوگ جان سے جاتے ہیں. یہ کھیل بہت انٹرسٹنگ ہوگا. ڈیول نے سر کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے کہا. تب تک تمہیں یہ سب سہنا ہوگا. تمہارے ساتھ گیم کھیل کر مجھے مزہ آتا ہے. اتنا تمہیں زیکے کے ساتھ مزہ نہیں آیا. وہ بہادر نہیں تھی. تم بہادر ہو. سنہری تتلی وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا. رشنا کی طرف رومال میں لپٹا ہاتھ بڑھایا. رشنا نے خوف سے آنکھیں پھیلائے خونخوار بھیڑیوں کی طرف دیکھا تھا. ابراہیم لے کر جاؤ انہیں ادھر سے. کب تک ڈراؤ گے اسے؟ بچی ہے یہ. بے شک اس کے بھائی نے مجھے ذبح کیا تھا. ایسے کاٹا تھا جیسے کٹنگ بورڈ پر قیمہ بنایا جاتا ہے. مگر پھر بھی اس کے بھائی کی سزا اسے تھوڑی دوں گا. آخر ڈیول کے کچھ اصول ہیں. وہ سنجیدگی سے بولا تو رشنا اس کی رحم دلی پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی تھی. وہ اتنا رحم دل تھا کہ بے رحم بھی اسے عظیم شیطان کے سے ڈرتا تھا. چلو. رشنا کی طرف دیکھتے کہا. وہ کراہتے ہوئے کھڑی ہوئی. وہ ڈیول کی نگاہ اس کی گردن پر پڑی تھی جہاں ٹانکے کھل چکے تھے. خون کی دھار بہہ رہی تھی. اسے اس کے زخم دیکھتے افسوس ہوا تھا. ڈیول نے آگے بڑھتے رشنا کے لیے اپنی کار کا دروازہ کھولا تھا. وہ بے چارگی سے ڈیول کو دیکھتے اگلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی. مینشن چل کر تمہاری مرہم پٹی کرواتا ہوں سنہری ڈال. وہ بے حد نرمی سے کہتے کار سٹارٹ کر چکا تھا. ہاسپٹل کے کمرے کے بیڈ پر وہ بیٹھتے ہوئے اس کے بازو پر بینڈیج بندھی ہوئی تھی. گولی نکال دی گئی تھی. وہ اپنی سرخ آنکھیں سامنے ایک کھڑے انسان پر جمائے ہوئے تھا. التمش نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائی تھی. شاہویر ملک کی نگاہوں کی کاٹ پر وہ اندر تک کٹ رہا تھا. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ التمش کرسی کھینچتے اس کے قریب آن بیٹھا. تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے زیادہ مجھے زافیار پیارا ہے نا؟ التمش نے شاہویر ملک کے اتنے تنے نقوش کو بغور دیکھتے کہا تھا. میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا. اگر تمہیں وہ انسان پیارا ہے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. خون، وقت، محبت قربانی مانگتا ہے. میں نے آج تک تمہیں دیا ہی کیا جو میں یہ سوچوں؟ شاہویر ملک نے التمش کے کندھے پر ہاتھ رکھا. التمش کی گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی. آنکھیں نم ہو گئی تھیں. خون نام بھی تو دیتا ہے. مجھے تو آج تک وہ بھی نہیں ملا. وہ شکوا کرنا نہیں چاہتا تھا مگر شکوا لبوں پر آ گیا تھا. شاہویر ملک خاموشی سے اسے دیکھے گیا. کوئی نہیں تھا میرے پاس. صرف خان تھا میرے پاس. خان کی وجہ سے میرے خون پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا. کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی میرے باپ کے بارے میں سوال بھی کرنے کی. التمش کی باتوں پر شاہویر ملک کرب سے کر رہا تھا. اچانک سے بازو میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا. جی فوجی جوان تھا. زخموں سے نہیں جذبوں سے وہ ٹوٹ رہا تھا. میری پڑھائی کا خرچ تک خان نے اٹھایا. اپنی بہن تک مجھے دے دی. جن بھی حالات میں دی مگر اس نے اپنی بہن کا نکاح مجھ سے پڑھوایا. اور وہ اوپر سے سخت ہے. ایسا لگتا ہے وہ میری عزت نہیں کرتا, میری پرواہ نہیں کرتا. مگر میں جانتا ہوں مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. اگر بالفرض وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, میں اس سے محبت کرتا ہوں, بے حد کرتا ہوں. وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں مگر اپنی سیلف ریسپیکٹ پر بھی تو سمجھوتا مت کرو. شاہویر ملک نے سنجیدگی سے کہا. تمہیں ایسے لگے گا کہ میری سیلف ریسپیکٹ مجروح ہوئی. اصل میں خان تم سے حسد کر رہا تھا. التمش ہنس پڑا تھا. اسی حسد میں مجھ پر گولی چلا تھی. شاہویر ملک کی بات پر اسے التمش نظریں چرا گیا تھا. یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ خان نے یہ سب نہیں کیا. اس پر بھی تو گولی چلی ہے. التمش کی زبان لڑکھڑاہٹ پر شاہویر ملک تمسخراتی ہنسی ہنسا تھا. التمش کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا. میں میجر شاہویر ملک ہوں. مجھے دھوکہ دینا, زخم دینا آسان نہیں ہے. شاہویر ملک جذبوں کے ہاتھوں ہار رہا ہے, ورنہ مجھے ہرانا آسان نہیں ہے. وہ التمش کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبا گیا تھا. التمش اپنی گردن سے اس کا ہاتھ چھڑواتے کھڑا ہوا تھا. تم یہاں سے چلے جاؤ شاہویر. تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. تمہیں کچھ ہو گیا میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. بکواس بند کرو تم. شاہویر ملک حلق کے بل چیخا تھا. التمش جواباً اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتا. جتنی تکلیف درد دینی تھی وہ دے چکا. عائش اس کے پاس ہے. اس سے زیادہ درد کیا ہو سکتا ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ تم میرے ڈر سے کبھی واقف نہیں ہو سکتے. یہ درد میرا ہے, صرف میرا. شاہویر ملک بیٹھ سے اٹھتا التمش کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا. تمہیں لگتا ہے میجر شاہویر ملک اتنا بزدل ہے کہ وہ موت کے خوف سے بھاگ جائے؟ وہ التمش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا. التمش کی آنکھیں گیلی ہو رہی تھی. درد صرف اسے ہو رہا تھا. بزدل وہ خود کو محسوس کر رہا تھا. اپنے بھائی کو زخموں سے بچا نہیں پا رہا تھا. جو زخم دے رہا تھا اسے کانٹا بھی چبھے درد اسے بھی ہوتا تھا. سرحد پر کھڑے ہو کر دشمن کو للکارا ہے. زاویار خانزادہ کیا چیز ہے میرے آگے. میری جان اس کی مٹھی میں ہے. وہ غیر انسانی آواز میں غرا رہا تھا. اس کی گردن کی نسیں ابھر آئی تھی. آنکھیں خون آلود تھی. پیسہ, طاقت اور سب سے بڑھ کر جو جذبات عائش ملک کے لیے میرے دل میں ہے, زاویار خانزادہ کے پاس میرے جتنا کچھ نہیں ہے. وہ ان نگاہوں سے عائش کو دیکھ تک نہیں سکتا تھا جو میرے پاس ہے. شاہویر ملک کی سانس پھولنے لگی تھی. گردن کی نسیں ابھر آئی تھی. التمش خانزادہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ شاہویر ملک سے کیسے کہتا
जज्बों के मुकाबले बाजी ना करे, जज्बे इस मर्द को भी खा रहे थे। यहाँ किसको मात मिलने वाली थी कोई नहीं जानता था। मेरे हाथ बंधे हैं अल्तमिश, मेरी जान इसके पास है, मेरी सांसों का वो मालिक है। मैं हद से बढ़ूंगा, वो मेरी सांसें हलक से छीन सकता है। मुझे इसके हलक से अपनी सांसें छीननी है हर हाल में। वो दीवार पर मुक्के मारते कुर्रा रहा था, मेरी वर्दी मेरा रास्ता रोकती है, वरना जावियार की हवेली को मैं आग लगा देता। बहुत जल्द आयश मेरे पास होगी। जावियार के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। टक टक टक। शाहवीर मलिक की आंखों में खून उतरा हुआ था, पूरे वजूद की रगें उभर रही थी। वो दीवार के साथ अपनी पेशानी टिकाए हुए था। अल्तमिश की रंगत सफ़ेद हो रही थी। जिसकी भी हार होती, मौत सिर्फ इसी के हिस्से में आनी थी। वो कुर्सी पर बैठे अपना सर हाथों में गिरा क्या था। वो अपने भाई को नहीं खो सकता था। फैसला हुआ, गर्दन उठाई, अगले ही लम्हे वो स्याह आंखों वाला इंसान इसकी निगाहों के सामने आया। वो बेबस हुआ, शल मुजस्सिम पत्थर। वो फिर से गर्दन झुका गया था। इसकी आंखों से आंसू गिरते इसके गालों को भिगो रहे थे। वो स्याह ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस कारपेट पर बैठा था। इसके बाजू पर कसकर कपड़ा बंधा हुआ था, खून रुक चुका था। आयश मेडिकल बॉक्स पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। जावियार के सामने रखे फ्लोर कुशन पर बैठी थी। जावियार ने सर्ट निगाह इस पर डालते लब भींचे थे। वो नीले रंग के कपड़ों में मलबूस थी। नीला रंग इसे सुइयों की मानिंद आंखों में चुभने लगा था। ड्रेस चेंज करके आओ। जावियार के झुंझलाए लहजे पर आयश ने हैरत से इसे देखा था। मुझे नहीं लगता आज आप में इतनी हिम्मत है कि खुद से हरकत भी कर सके। दिमाग को फजूल सोचों से दूर रखें। मैं कहीं भागी नहीं जा रही, वो पुरसुकून लहजे में कहते इसके बाजू पर बंधा कपड़ा खोलने लगी। तुम्हारा खून, खुद का दिमाग ख़राब है। हर बात पर एक ही ताना देना ज़रूरी है। अब तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं कि मैं ज़ख्मी हालत में भी तुम्हें पकड़ लूँ। वो बुरा मना गया था। इतने दिनों बाद किसी ढंग के लिबास में थी। इसे बेहद प्यारी लग रही थी, मगर नीला रंग वो कराह रहा था। हॉस्पिटल चले जाते, मुझे ऐसे ही ज़ख्म साफ करना आता है। वो संजीदगी से कहते इसके जख्म पर भर भर कर स्प्रेड कॉटन में भिगोकर लगा रही थी। बस ना चल रहा था, जख्म उधेड़ डाले। जालिम हो तुम, वो कराते हुए आंखें मूंद गया था। जख्म पर स्टिचेस लगने की ज़रूरत है। आयश ने इसके बाजू के जख्म का मुआयना करते कहा, इतनी तुम डॉक्टर। वो आंखें मूंदे हंसा था। आयश ने लब भींचे इसके जख्म पर कॉटन रखते बेरहमी से दबाव बढ़ाया था। वो फिर से कर रहा था। साउंड अच्छा है, शुक्र है इस कमरे ने आप जैसे जालिम इंसान की भी आहें सुनी। आयश की बात पर जावियार ने आंखें खोलते से देखा था। वो उसकी आंखों की सुर्खी पर निगाहें झुका गई थी। इतनी तुम मुझसे डरो तो क्या ही बात है। तुम में अच्छी बीवी वाली एक भी बात नहीं, मगर बीवियों वाली सारी क्वालिटीज़ हैं। वारिश की झुकी निगाहें देखते कह रहा था जैसे कि आयश ने निगाहें उठाई। वार बड़ा ही खतरनाक था। वो फिर से कर रहा था, इस बार हाथ दिल पर रखा था। बीवियां ही तो बात बात पर ताने मारती हैं, शौहर की ज़िंदगी अजीरन कर देती हैं। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब हो मेरी जान, अजाब। वो इसे बाजू से खींचते अपने करीब कर गया था। आयश इसके सीने से आन लगी थी। धड़कनों से धड़कनें टकराई। अजाब से जान छुड़वाते हैं, इससे सीने से नहीं लगाते। बस के हिसार से निकलने की सही करने लगी। हिसार हमेशा की तरह मजबूत था। वह एक हाथ इसकी कमर पर बेहद सख्ती से लपेटे हुए था। मैं अजाब अपने सीने से लगा कर रखता हूँ। हो सकता है तुम्हें दुनिया में झेलने के बदले खुदा मेरी आखिरत आसान कर दे। आयश की आंखों में देखते बेहद संजीदगी से कहा। नीली आंखों में गुस्से की हिद्दत गहरी हुई थी। वो इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही पट्टी करो, तंग मत करो। आगे पीछे बर्फ बनी मेरी बाहों में पड़ी रहती हो। आज पता है मैं ज़ख्मी हूँ तो खामखा की बहादुरी आ गई है। वो आंखों में आंखें मूंदे कह रहा था। आयश का बस नहीं चल रहा था। इस सरदार का मुंह नोच ले। पिस्टल दो अपनी जान को, ताकि मलका आलिया अपना शौक पूरा कर ले। मुंह नोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आंखें मूंदे बेहद मलायमत से कहा। आयश लब खींच गई थी। आंखें मूंदे ही वो इसकी आंखें पड़ चुका था। वो इसके बाजू के जख्म पर बैंडेज करने लगी। वो इसे अपनी बेहद करीब किए हुए था। आयश को बैंडेज करने में मुश्किल हो रही थी। बैंडेज नहीं हो रही थी। वो थक हार कर बोली थी। इसकी गोद में बैठे वो कैसे बैंडेज करती है। तुम्हें मुझसे दूर जाने के बहाने चाहिए। ऐसे ही करो। इतने दिनों बाद तुमसे खुशबू आ रही है। सुकून लेने दो, वरना कसम से तुम्हारे बदन की स्मेल से मेरा दिमाग हर वक्त चकराता रहता है। वो संजीदगी से बोला था। आयश सर झटकते हुए इसकी बैंडेज करने लगी। इतनी ही स्मेल आती है तो हर वक्त चिपकता क्यों था? कुछ नहीं कहूँगी, आंखें खोलते कहा। खामोशी में ज़्यादा जहर था। वो जानता था मुकाबल का जवाब ज़्यादा पुरसुकून करता था। नहीं। क्यों? फिर आपको बीवी लगती हूँ मैं जो हूँ, अपनी हैसियत पता है। वो संजीदगी से बोली। क्या हैसियत है? वो लब भींचे पूछने लगा। मजाल है ज़रा और इसे खुश रहने देती हो। भिगो भिगो कर ताने मारती थी, ऐसा ट्रिगर दबाती थी वो तड़पने लगता था। मेरा जवाब पसंद न आया तो मेरा गाल सुर्ख हो जाएगा। बीवी को बात बात पर थप्पड़ नहीं मारे जाते।
थप्पड़ क्यों मारता हूँ जानती हो तुम? अपनी ज़ुबान को काबू रख नहीं सकती, उम्मीद करती हूँ मैं हाथ काबू में रखूँ। वो बुरी तरह झुंझलाया था। शाहवीर को देखते अजब सी आग इसे लग जाती थी। इसी आग को ठंडा करते वो आयुष के पास आया था। बैंडेज करवाने के लिए वो हॉस्पिटल तक नहीं गया था, मगर यहाँ भी सुकून कहाँ। आयुष बैंडेज करते इसकी गोद से उठी थी। वो गर्दन उठाए से देखने लगा, ये लिबास चेंज करो। ये रंग खून में लावे दहका रहा था। आयुष कुछ पल से इसे देखती रही, फिर ड्रेसिंग रूम में चली गई। जावियार की निगाहों से के सामने शाहवीर मलिक के गिर्द लिपटी नीले रंग की चादर आई थी। वो अपना सीना मसलने लगा जहां आग भड़क रही थी। आयुष स्याह रंग का गाउन नाइटी में मलबूस कमरे में आई। वो खामोशी से बेड की तरफ बढ़ी थी। तुम्हारा शौहर जमीन पर पड़ा है, कुछ तो ख्याल करो। सिगरेट लबों में दबाए भारी आवाज में कहा। आयुष ने गहरा सांस लिया और उसकी तरफ बढ़ गई। आज भी सरदार को सुकून नहीं था। वो आयुष को देखते मुस्कुराते हुए बाहें फैला गया था। पूरी हक मलकियत के साथ चेहरे पर हक मलकियत का गुरूर था। वजाहत से भरे नकूश पर सिर्फ गुरूर था। कोई इससे तिनका तक नहीं छीन सकता था। सामने खड़ी औरत इसकी बीवी थी। वो पुरसुकून था। कौन? शाहवीर मलिक। कहाँ का शाहवीर मलिक? वो तो ऐसे ही इससे खा रहा था। ये औरत सिर्फ इसकी थी, हमेशा इसकी रहने वाली। खून बहा में आई औरतें कब छूटती हैं, और ये औरत इसकी मोहब्बत भी थी। वो जान देकर भी इसे न छोड़े। आज इसकी गोद में बैठे इसके सीने से लग गई। जुबान से हुक्म दे या इशारे से इसे इनकार करने की जुर्रात न की। अच्छी बीवियाँ खुद ही अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। मुझे आइंदा तुम उजड़े हुलिये में फिरती नजर ना आओ, वरना सारे कपड़ों को आग लगा दूंगा। फिरती रहना एक ही लिबास में। धमकी के बगैर सरदार जावियार अपनी मोहब्बत भी न जता सकता था। आयुष इसकी बाहों में खामोश रही थी। जावियार ने से बालों से जकड़े इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया था। आयुष इसकी सांसों की तपिश पर निगाहें झुका गई थी। पता नहीं क्या चाहता था। इतने गहरे जख्म में वो ये सब कैसे कर सकता था आखिर? बीवी के पास आने का मतलब थोड़ी वही सब कुछ होता है जो तुम सोच रही हो। वो इसकी बात पर सटपटाते हुए इसे देखने लगी। इसका चेहरा देखते आजकल वो सब समझ जाता था। और भी बहुत से तरीके हैं सुकून लेने के और देने के, बस बीवी समझदार होनी चाहिए। आयुष अब बुरी तरह झुंझलाई थी। वो कोई 10वीं बार इसे वो आज बीवी कह ही चुका था। आज सारी मेहनत पर छोड़ दी जाए तो कैसा रहेगा? जावियार ने गंभीर लहजे में कहते इसका चेहरा हाथों में भरा। आयुष की रंगत जर्द हुई थी। जावियार का बुलंद वबांग कहकर गूंजा था। वो हंसते हुए इसके लबों पर झुके इसकी सांसें इनहेल करने लगा। एक हाथ से वो इसे पूरे हक से छू रहा था। वो सर के नीचे कुशन रखते कारपेट पर लेट गया। आयुष इसके सीने पर आन लेटी थी। वो इसकी कमर में हाथ डाले इसे खुद पर लिटाए हुए इसके लबों से लिपटा हुआ था। 10 मिनट से वो उसके होठों के साथ खेल रहा था। जितनी जुबान चलती है इतनी परफॉर्मेंस भी तेज होनी चाहिए। वो उसके कान की लो को दांतों तले दबाते गंभीर सरगोशी कर गया था। आयुष इसके मजबूत हिसार में सटपटाई थी। मजाक कर रहे हैं? आयुष ने ऊपर होते जावियार की आंखों में देखा। तुम्हारा मेरा मजाक है? संजीदगी से पूछा था। आयुष सर नफी में हिला गए थे। तो फिर? जावियार ने लब दांतों तले दबाए मासूमियत से पूछा। मुझे नींद आ रही है। वो इसकी बाहों से निकलने की सही करने लगी। जान लबों पर सजी चुकी थी। वो कहाँ इसकी बेबाक फरमाइशें पूरी कर सकती थी। सो जाओ यहीं। मजाक कर रहा था। वो मजबूती से इसके गिर्द अपना हिसार कायम कर गया था। आयुष बेबस होते इसके सीने पर सर रख गई थी। आंखें मूंद गई थी। कुछ ही देर में वो सो गई। जावियार भी पुरसुकून होते सो गया था। ये इसकी आखिरी पुरसुकून नींद थी जो वो आयुष की बाहों में ले रहा था। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस मर्द के वक्त को वो इतना पुरसुकून सोता पसंद नहीं आया था। मोबाइल फोन रिंगिंग पर जावियार ने सुर्ख आंखें खोलते मोबाइल पर निगाहें दौड़ाई थी। हेलो? नींद में डूबी भारी आवाज में कहते फोन कान से लगाया। जावियार खानजादा बोल रहे हो तुम? दूसरी तरफ से पूछा गया था। हाँ। आंखें मूंदे कहा। आयुष के गिर्द बाजू सख्ती से लपेटा था। तुम्हारे भाई इर्तजा हमारी कैद में है। अगर अपने भाई की सलामती चाहते हो तो जो हम कहें वो करते जाओ। जावियार की आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। दूसरी तरफ से फोन बंद हो चुका था। जावियार आयुष को खुद से दूर छटकते हुए उठकर बैठा था। वो बेयकीनी से फोन को देख रहा था। अब वो कमरे में चक्कर लगाते जिस नंबर से कॉल आई फोन कर रहा था। वो नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। जावियार ने एक निगाह सोई आयुष पर डाली। दूसरे लम्हे वो अपनी जैकेट एक हाथ में पकड़े दूसरे हाथ में पिस्टल पकड़े कमरे से निकल आया था। चलेंगे बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।